शुभ सकाळ। आज आम पढ़ा द्वादश श्रेणी साहित्य बही साहित्य ज्योतिर गल्प आकाश कईछ, जार गाल्पिक होउछंती मनोज दास। तेबे आज आम यार द्वितीय पर्याय पढ़ा। प्रथम पर्याय आम देखी किभली भाव में दुई जन हंस हंस दुईटी कईछ को तार ईप्सित स्थान को बा से इच्छा करुथिबा पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ सरोवर को नहीं जाउछंती। नहीं जिबा पई प्रथमे परीक्षामूलक भाव किछि बाट गोटे काठी को दीपटे दी जन जाक हंस धरिछंती एवं कईछ काठीटी को मझिरे कामुड़ी धरिछि एवं परीक्षामूलक भाव में गोटे छोट पहाड़ पर्यंत ताकू नैचंती अध कोश बाट। तापर से माने सफल होइछंती एवं तापरे से माने दृढ़ मना हेई बाहरिछंती पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ सरोवर को जीवा पाई एवं जोश भरी जाइछि कंबुग्रीव कईछ मनरे। से भी बहुत खुशी एवं समस्ते दृढ़ एथर यही परीक्षामूलक जो उड़ाण प्रक्रियाटी सफल होगा परे से माने दृढ़ मना है आरंभ करिसेंती यात्रा पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ सरोवर को। तबे देखिबा तापरे कोन हेछि द्वितीय पर्याय हंस माने एथर अपेक्षाकृत अधिक स्वाच्छंद्य और आत्मविश्वास सहकारे ऊर्ध्व को उठिले है। एथरक हंस माने पूरा आत्मविश्वास सहित ऊपर को उठिले, बहुत ऊपर को उड़िले। पवन थिला अनुकूल, पवन भी भारी अनुकूल थिला, प्रतिकूल बा सामनारू पवन बाड़ू नथिला, अनुकूल थिला पवन। आकाश मेघमुक्त, आकाश रे भी किछि मेघ नाही जहाँकि तांको उड़िबारे बाधा सृष्टि हब, तेणु आकाश भी मेघमुक्त। तेबे सूर्यास्त समय होगला हेतु कागज उपरे स्याही बिंची होगला भली आकाशव्यापी बिंची हो रही पक्षी माने है। तेबे कौन होता ना सूर्यास्तर समय हो जाता। सूर्यास्त समय तुम्हें जानिच सूर्यास्त समय पक्षी माने आकाश रे एणे तेणे उड़ी बुलती नीड़ को फेरिबा समय हो जाए तांकर। तो यह भाव में से स्याही बिंचिला भली पूरा आकाश सारा पक्षी माने सबू उड़ुथिले। तेबे घरचटिया और बतासी भली साधारण पक्षी माने से अकल्पनीय दृश्य विमूढ़ पलटि जावा स्थले पारा और चिल जातीय संभ्रांत पक्षी माने उद्वेग प्रकाश करिवार सुना जाउथाय है। सबू पक्षी माने सेठू देखुथिले बसिकी पक्षी माने सॉरी उड़ी उठिले पक्षी माने देखुथिले अरे कईछटी उड़ी उड़ी जाउची ताकू हंस माने उड़े उड़े नौचंती। ए दृश्य देखिक घरचटिया आ बतासी भली पक्षी माने अकल्पनीय दृश्य विमूढ़ पलटि गले। माने से माने पूरा बोका है चाहिए अरे ये कौन होची उड़ी जाउची कईछटे आ पारा आ चिल भली संभ्रांत श्रेणीर टिके स्टाटस टिके तांकोटू उन्नत धरणर पक्षी एमाने कथबार्ता होतिले अरे उद्वेग प्रकाश करिवार सुना जाउथिला अरे एमती कौन गोटे ये उड़ी उड़ी जाउची से माने व्यस्त हो पड़ुथिले। निराशावादी भाव में जनाशुना गोटे काऊ कहिला आकाशर भविष्यत अंधकार बोली मु काहे केते दिनरू भविष्यतवाणी करि आसीछि। कच्छप द्वारा ए आकाश विजय से अवसंभावी परिणतिर आरंभ मात्र है। काऊ कहूची मु केबेठू कल्पना करुथिली जे आकाशर भविष्यत अंधार, आकाश आ बेसी दिन नुह आकाशर भविष्यत अंधार होगा जाउची। तेबे सतरे ए कईछ जतेबेले आकाश रे उड़ुची सतरे ए प्रक्रिया आकाशर भविष्यत अंधार होबार प्रक्रिया बोधे आरंभ हो गलानी। निश्चित अव्यसंभावी ए परिणतिर आरंभ मात्र ये होची अवश्य आकाश विजय कईछर जो आकाश विजय यात्रा एथिरु आकाशर भविष्यत जो अंधकारमय हो ए यात्रा आरंभ हो गलानी बोली काऊ मने मने कहिछि। हंस माने जुगे जुगे विश्वासघातक मंतव्य देला बकटी है। बगटे कहला हंस माने जुगे जुगे विश्वासघातक से माने विश्वासघातक से माने दरकार पड़े या उड़े उड़े नौचंती रास्ता रे छाड़ीदेवे जदि हंस दी जण जाक ताहले कईछर जीवन सेठी चली जीवो। एणु बग कहूँ अरे अरे ए हंस माने तो विश्वासघातक। आकाश मार्गीय से अभिनव घटना मनीषों भितर प्रथमे पर्वत सेपारी प्रांतर केते जण गाइयाल टोकांक दृष्टिगोचर है।
ହେଲା। ଆକାଶରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ହଂସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କାଠିଟେ ଧରି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଇଁଛ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଲଟକିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆକାଶ ସାରା ଖେଳିଗଲା। ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ତ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ପର୍ବତ ସେପାରିର ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଛି ସେଇଠିକାର ଯେଉଁ ଗାଈଆଳ ଟୋକାମାନେ, ଗାଈଆଳ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଚରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଦେଲେ, ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ, ସେମାନେ ଦେଖିଦେଲେ। ସେମାନେ ଯଥାଶକ୍ତି ହାତ ତାଳି ଦେଇ କଚ୍ଛପବାହୀ ହଂସମାନଙ୍କ ସହ ତାଳ ରଖି ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ସେଠୁ ତାଳି ମାରିକି ହଂସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦେଖିବା ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ। କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଖି ପିତୁଳା ତଳକୁ ବୁଲାଇ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲା। ସିଏ ଏମିତି ଉପରକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଅଛି, ତଥାପି ଅସୁବିଧା ତାକୁ ହେଉଛି ତଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ସେ କଣେଇକି ଟିକେ ତଳକୁ ଅନେଇଦେଲା, ଅନେଇକି ଦେଖିଲା। ଦେଖିବାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲା ଯେ ଗାଈଆଳ ଟୋକାମାନେ ତାଳି ମାରି ମାରିକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ନଈ ତୀର ଯାଏ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଟୋକାମାନେ ଅଟକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ହାତ ତାଳି ଦେବାର ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କଲା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରୁଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ହେଲା। ଯାହା ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନଦୀ କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଗାଈଆଳ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତ ନଦୀରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେନି ନା, ସେଠି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେଠି ତ ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ତାଳିଟା ସତେ ଯେମିତି କଇଁଛ କାନରେ ବାଜୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହାତ ବା ଗୋଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରାକୃତି ହୋଇଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ଭେଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହାତ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଯାକ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜେ ତାଳି ଆଉ ମାରିପାରୁ ନଥାଏ। କିଏ? କଇଁଛର ହାତ ଗୋଡ଼ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଆଉ ତାଳି ମାରିପାରୁ ନଥାଏ। କମ୍ବୁଗ୍ରୀବର ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ହଂସମାନେ ବେଶୀ ଉଠିପାରୁ ନଥିଲେ। ହଂସମାନେ ଆଉ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ କଇଁଛଟାର ବି ଓଜନ ଅଛି। କଇଁଛ ବି ଓଜନଦାର ଜନ୍ତୁ, ଜୀବ ବା, ତେଣୁ ସେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଳେ ନଦୀ ବକ୍ଷରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଏକ ତରୁଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ କରି ନୌକାରେ ଫେରୁଥିଲେ ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇ ନଦୀ ପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେ ନଦୀରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ନଦୀ ବକ୍ଷରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ନଦୀ ବକ୍ଷରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ତରୁଣୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ତରୁଣୀ ହେଲା। ସେ ନିଜେ ବୁଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତରୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇପଟେ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ନଦୀରେ ନୌକାରେ ବସିକି ତାକୁ ନେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଓଢ଼ଣାରେ ମୁହଁ ଆବୃତ କରି ବସିଥିଲା। କନ୍ୟାଟି କ'ଣ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଓଢ଼ଣା ପକେଇକି ବସିଛି ଡଙ୍ଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଘଟୁଥିବା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସହଯାତ୍ରୀମାନେ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ପାଟିଗୋଳ କରିବାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଓଢ଼ଣା ଅପସାରଣ କରି ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ କୋମଳ କହୁଣୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇ କହିଲା, ମୋତେ ସେଇଠି ଆଣିଦିଅ। ବୃଦ୍ଧ ମୁକୁଟ ସହ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଗଲେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଜଣକ ବାହା ହେଇକି, ତରୁଣୀ କନ୍ୟା ବାହା ହେଇକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ଓଢ଼ଣା ପକେଇକି ବସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ସହଯାତ୍ରୀମାନେ, ସେ ଡଙ୍ଗାର ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଚିଲେଇଲେ, ଆରେ ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, କଇଁଛଟେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେଠୁ ତରୁଣୀ ଜଣକ, ବୋହୂ ଜଣକ କ'ଣ କରିଛି ନା, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ି ଦେଇକି ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଣି ମାରିକି କହିଛି, ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ଆଣିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ କହିଛି, ସେତେବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇକି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ଭାରସାମ୍ୟ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧୁ କହି ଆସୁଥିଲା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି କହି ଆସୁଥିଲା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ। ମାନେ ଏଡ଼େ ବୋକା, ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ କହି ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଗତ ଶବ୍ଦଟି ସେ ଗଳାଧୁଗରଣ କରିଦେଲା। ଗଳାଧୁଗରଣ ମାନେ କ'ଣ, ଢୋକିଦେଲା। କହି ଆସୁଥିଲା, ପୁଣି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା, କଥାଟା ଢୋକିଦେଲା ହେଲା। ଭାବ ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲଥକିରି ସେଇଠି ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କହି ଆସୁଥିଲା, ତାପରେ ତାର ଚେତା ପଶିଲା, ଆରେ ମୋତେ କିଛି କଥା କହିବାର ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା, କଥାଟା ଢୋକିଦେଲା। ଅସ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ଜାଳ ହଂସଦ୍ୱୟଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷ ଓ କଚ୍ଛପର ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ସୁନାର ଧୂଳି ମଖାଇ ଦେଇଥାଏ ହେଲା।
ଅସ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ, ଅସ୍ତ ଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣ, ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼େ ସେଟା ସୁନେଲି ସୁନେଲି ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ କଇଁଛ ପିଠି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରଙ୍ଗଟି ପଡ଼ୁଛି କଇଁଛ ପିଠିଟା ବି ସୁନେଲି ସୁନେଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଂସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ବା କ'ଣ ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସୁନେଲି ସୁନେଲି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷ। ଆଉ କଚ୍ଛପର ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠ, ତାର ଯେଉଁ ଚିକଣିଆ ପୃଷ୍ଠଦେଶ ଅଛି ବା ପିଠି ପଟ ଅଛି ସେଟା ବି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି, ସୁନେଲି ସୁନେଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଃ ମୁଁ ଉଡ୍ୟମାନ, ହଠାତ୍ ଏତକ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇ କଚ୍ଛପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳିଗଲା। ହେଲା, ପୁଣି ଥରେ ସେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଆଃ ମୁଁ ଉଡ୍ୟମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରୁଛି। ହେଲା, ଏକଥା ସେ କହିବାକୁ ଆସୁଥିଲା ପୁଣି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ହେଲା, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, କାରଣ ସେ ଯଦି କଥା କହିଦେବ ତାହେଲେ ପଡ଼ିଯିବ। ହେଲା, ଥରେ ତା ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ବୁଦୁ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହି ଆସୁଥିଲା ବୁଦୁ, ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଠୁ କହି ଆସୁଥିଲା, ଆଃ ମୁଁ ଉଡ୍ୟମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରୁଛି, ମୁଁ ଉଡ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ। ହେଲା, ଏକଥା ବି କହି ଆସୁଥିଲା, ପୁଣି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ସଚେତନ ହେଇକି ପୁଣି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। କହିଦେଇଥିଲେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସମ୍ଭାଳିଗଲା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ। ଅଦୂରରେ ଦେଖାଗଲା ରାଜନଅର ଶିଖର। ହେଲା, ତାପରେ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଦେଖାଗଲା। ହେଲା, ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖା ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ତାହା ଆମକୁ ଗାଳ୍ପିକ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଦେଖାଗଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟର ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇ ସାରିଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିସାରିଥିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ କଇଁଛ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, କଇଁଛଟେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାକୁ ହଂସମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ତେବେ ଏ କଥା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ତେବେ ରାଜା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଦରବାର ସହ ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ କଇଁଛଟା ଉଡ଼ୁଛି। ଦରବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ। ହେଲା, ଦରବାରରୁ ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ଥିଲେ, ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ରାଜଦୂତ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆଗରୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦୂତ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଖବର ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ରାଜଦୂତ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉଠିଗଲେ ଛାତ ଉପରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ରାଜଦୂତ ମଧ୍ୟ ଉଠିଗଲେ। ବିଚିତ୍ର, ରାଜା ଉଡ଼ନ୍ତ କଚ୍ଛପକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ରାଜା ଉଡ଼ୁଥିବା କଇଁଛକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ, ବିଚିତ୍ର, କି ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୃଶ୍ୟ, କଇଁଛଟି ଉଡ଼ୁଛି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ। ରାଜା କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି। ତାପରେ ବିଚିତ୍ର କ'ଣ ମଣିମା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୁଷୁରୀ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କହିଲେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ। ହେଲା, ରାଜା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, କଇଁଛ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଜଦୂତ ଜଣକ, ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ବିଚିତ୍ର କ'ଣ ମଣିମା, ଏଇଟା କିଛି ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଘୁଷୁରୀ ବି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଘୁଷୁରୀମାନେ ବି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ କିଏ? ତମ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ପର ଅଛି, ଅଥବା ଅଛି ତମ ରାଜାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ବୋଲି ରାଜା କହିଛନ୍ତି। ରାଜା ସେ ବିଦେଶୀ ଦୂତଙ୍କୁ ekotha କହିଲେ କି ଉଡ଼ନ୍ତି, ଘୁଷୁରୀମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି, କେମିତି ଉଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଉଡ଼ାଏ? ନା ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର, ତମ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର ପର ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ନା ଅଥବା ଅଛି ତମ ରାଜାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ, ନା ତମ ରାଜାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜା। ମଣିମା, ରାଜଦୂତ ଗଳା ପରିଷ୍କାର କରିନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲେ, ଆମ ଘୁଷୁରୀମାନେ ପକ୍ଷବନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ଛାମୁଙ୍କର ନାହିଁ ଲାଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଇଁଷି ଭଳି ବୃହଦାକାର ବିହଙ୍ଗମାନ ଅଛନ୍ତି। ମଇଁଷି ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଇଁଷି ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ଘୁଷୁରୀ ଉଡ଼େଇ ନେବା ସେମାନଙ୍କର ସଉକ। ହେଲା, ତେବେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କଇଁଛକୁ ଉଡ଼େଇକି ନେଉଛନ୍ତି ହଂସମାନେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଘୁଷୁରୀ ବି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେମିତି? ତମର କ'ଣ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର ପର ଅଛି? ନା ନାଇଁ ମଣିମା, ଆମ ଦେଶରେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର ସିନା ପର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୃହଦାକାର ମଇଁଷି ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ମଇଁଷି ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଉଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଉକ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇକି ନେଇକି ଯିବା ସେମାନଙ୍କର ସଉକ। ହେଲା, ekotha କହିଛି। ବିଚିତ୍ର କହିଲେ ରାଜା କହିଲେ ବିଚିତ୍ର, କି ବିଚିତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିଦେଶୀ
ଦୂତ ରାଜଦୂତ ବୁଦ୍ଧୁ ଉଦ୍ଗତ ଭାବାବେଗ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି କହିଦେଲା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ। କ'ଣ କଲା ରାଜା ଆଉ ବିଦେଶୀ ଦୂତଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି ଉଦ୍ଗତ ଭାବାବେଗ ନିଜ ଇମୋସନକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି କିଏ, ଆମର କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ କଇଁଛ ଏ କଥା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, କହିଦେଲା କ'ଣ କହିଦେଲା, ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଦେଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ସେ କହିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚକ୍ରବତ୍ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଆସି ସଶବ୍ଦେ ପଡ଼ିଲା ନଅର ଛାତ ଉପରେ ହେଲା, ସଶବ୍ଦେ। ତାପରେ ସେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଦେଇଛି, କଥାଟା ଯେମିତି ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପାଟି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ତଳେ ବୁଲି ବୁଲି, ଉପର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ତଳେ ପଡ଼େ ଜାଣିଥିବ ହେଲା, ସେମିତି ବୁଲି 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 ସଶବ୍ଦେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ସହିତ ଧଡ଼ କିରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। କଇଁଛର ପଛ ପାଖଟା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଟାଣ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଛାତରେ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ସଶବ୍ଦେ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଇକି ରାଜାଙ୍କ ନଅରର ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶଙ୍କିଗଲେ ସଭାସଦବର୍ଗ, ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ଶଙ୍କିଗଲେ। ହଂସମାନେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ପକେଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଆର୍ତ୍ତରବ ଛାଡ଼ି ନଅର ଉପରେ ଚକ୍କର ଦେଇ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବସି ପଡ଼ି ଅନେଇ ରହିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ବାଡ଼ିଟା ପକେଇଦେଲେ, ହଂସମାନେ ବାଡ଼ିଟା ପକେଇ ଦେଇକି ନଅର ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲେ 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 ବୁଲିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ନଅର ଉପରେ ଚକ୍କର କାଟିଲେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆର୍ତ୍ତରବ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆର୍ତ୍ତରବ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ହେଲା। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ିଗଲା ନା, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନଅର ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ଏମାନେ ତ ଛାତ ଉପରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ରାଜ ଦରବାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଏମାନେ କେମିତି ଯିବେ, ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ନିଜ ବନ୍ଧୁକୁ ଉଦ୍ଧାର ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାଠିଟା ପକେଇଦେଲେ, ପକେଇ ଦେଇକି ସେଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯାଇକି ବସିକିରି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଏବେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁର, ଏବେ କ'ଣ ହେବ। ସେମାନେ ନଅର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଛରେ, ପାଖ ଗଛରେ ବସିକିରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଚକ୍ରାକାରରେ କଚ୍ଛପକୁ ଘେରି ସଭାସଦବର୍ଗ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଲେ। ସଭାସଦବର୍ଗ, ସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଚକ୍ରାକାରରେ ଗୋଲ ହେଇକିରି, ସେଟା ପଡ଼ିଗଲା ନା ମଝିରେ, ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହାକୁ? କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ, କଇଁଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦରବାରର ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯିଏ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଯିଏ ମେନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭୋଜନ ପ୍ରେମୀ ହେଲା, ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭୋଜନ ପ୍ରେମୀ କହିଲେ, ଏଇଟି ଦୁର୍ବଳ ଧରଣର ସୁସ୍ୱାଦୁ କଚ୍ଛପ, ଦୁର୍ଲଭ, ଏଇଟି ଦୁର୍ଲଭ ଧରଣର, ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସହଜରେ ଲାଭ କରିହେବନି, ଦୁର୍ଲଭ ଧରଣର ସୁସ୍ୱାଦୁ କଚ୍ଛପ। ସେଠୁ ସେ ଭୋଜନ ପ୍ରେମୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭୋଜନ ପ୍ରେମୀ, ସେ କହିଲେ ଯେ କଇଁଛଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ୍ୟ। ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ସହଜରେ ମିଳେନି ଏ କଇଁଛ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଛ ସହଜରେ ମିଳେନି, ଆମକୁ ଭାରି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଇଲିଶି ଆମେ କହୁନା, ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ କଇଁଛ ବି ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ କଇଁଛ, ଭାରି ସୁସ୍ୱାଦୁ, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କିଏ? ଦରବାରର ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯିଏ। କଚ୍ଛପ ମାଂସ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ, କଚ୍ଛପ ମାଂସ ତ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ରାଜାମାନେ ଖାଆନ୍ତି କଇଁଛ ମାଂସ। ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲେ ଏହା ରାଜଭୋଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଥିଲା ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଚ୍ଛପ ମାଂସ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ବହିର୍ଭୁକ୍ତ, ମାନେ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ନହେଲେ ରାଜଭୋଗ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବା ପାଇଁକି ଏ କଇଁଛ ହକଦାର। ଏ କଇଁଛ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଯେ ଇଏ ରାଜଭୋଗ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁକି ହକଦାର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଇଏ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଖାଇ ହେବନି। ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯାଇ ଶୂନ୍ୟରୁ କଚ୍ଛପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶହ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯାଇକି ଶୂନ୍ୟରୁ କଇଁଛ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆଉ ସେ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ସହସ୍ର ଧରଣର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଓ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କଇଁଛ ଆକାଶରୁ ପଡ଼େ, ସେ କଇଁଛ ଅସଂଖ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂର କରିଦେଇପାରେ, ଅସଂଖ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂର କରିବାର ଗୋଟିଏ ଔଷଧ, କହିଲେ ଦରବାରର କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଲା।
खाद्य प्रेमी भोजन प्रेमी विशेषज्ञ कौन कहले ना एटा भारी टेस्टी कइंछ है राजकीय भोजनर बहिर्भूत न होइथिले ए कइंछ निश्चित भाव में राजकीय भोगर मर्यादा लाभ करिथांता। तापरे से कइंछ को देखिक दरबार समस्त सेठी उठी आछन ना तापरे से कइंछ को देखिक कविराज ज्योतिष कहउचंती जे सहस्र वर्ष थरे एमतिया कइंछ वर्षा हुए आकाशरू हेले कौन हम से कइंछ मानू खाइले विभिन्न दोष दुर्बलता आम शरीर विभिन्न रोग दूर हो विभिन्न रोग आम ठारू दूरे जीव एवं रोग दोष दुर्बलता आम शरीर दूरे जीव प्रतिषेधक होता है ए कइंछ मांस बोली से कहले। तापरे आखि जोड़िकर उपरार्ध निमिलित रखी ओ निम्नार्ध दरबार पंजिका उपर निबद्ध रखी से घोषणा कले जे आज 900 वर्ष 9 मास 9 सप्ताह हाँ भविष्य 10 सप्ताह मासटे हेब बोली मु देखि पारुछि 9 दिवस और 9 घंटा परे एहीपरि आउ एक कच्छप शून्यरू खसिब बोली मु एक्षणी भविष्यवाणी करुछि हला। ज्योतिष जनक भविष्यवाणी भी करदेले ज्योतिष जनक भविष्यवाणी करदेले जे आउ 900 वर्ष आज 900 वर्ष परे 9 सप्ताह रे गोटे मास हम सप्ताह रे 9 दिन हम है आउ कौन 10 सप्ताह रे मासटे हेब बोली से गोटे भविष्यवाणी करदेले मु भविष्यवाणी करछि आगकू 900 आज 900 वर्ष परे ए दुनिया रे एया हब किंतु आपण एटिर पतन संपर्क रे भविष्यवाणी करि नथिले काहेकि महापंडिते प्रश्न कले राजा राजा सेठू पचारे कहले पंडिते आपण ए संपर्क रे भविष्यवाणी करि नथिले काहेकि यार पतन संपर्क रे आपण तो कहीं ये मरीज बोली ए कइंछर पतन संपर्क रे भविष्यवाणी बा ए समयर पतन संपर्क रे भविष्यवाणी तो करि नथिले छामु को केंद्र करी ही मोर सबु गणना सेठू से क्वेश्चन छामु को केंद्र करी ही मोर सबु गणना जेहेतु कच्छप मांस राजमणोहीर अयोग्य तेणु ए घटना को मु उल्लेखयोग्य बोली विचारी नथिले उत्तर देले महापंडित कहले सेठू तांको राजा कहले ठीक अच्छे ताले एमती कइंछटे यार पतन हम ये मरीज बोली आपण भविष्यवाणी केबे करनथिले राजा को से भूले दउछंती पंडित जनक कहते ना ना मु कहीं करनथिली प्रकृत में कइंछ राजकीय भोजनर अंतर्गत नुह ना अंतर्भुक्त नुह ना राजा राजा घरे कइंछ मांस खाती कहीं है सेटा राजकीय भोजनर अंतर्भुक्त नुहे ना से मु जरूरी मन करी नथिली हेले कच्छप आड़ को दृष्टिपात करी राजांकर अंततः गोटे चक्षु झटकी उठिला है से चमकी पड़े चक्षु झटकी उठिला आश्चर्य से होइकी चाहि थांती क्या कइंछ को राजा यह जे स्थले बहु रोग और दोष दुर्बलतार महौषध यह रंधन कर पीड़ित मानक देवार व्यवस्था करिबा कही राजा मुख्य पाचक को सेठी नहीं जाए तत्क्षणात रांधिबा को निर्देश देले है राजा सेठू कहले ठीक अच्छी जदि या द्वारा बहुत रोग दूर हो तुम गोटे काम कर ए कइंछ को लेकिन रोसई कर जो मानकर जो मैंने सब असुस्थ अच्छा दोष दुर्बलतार महौषधि रोग विभिन्न प्रकार जो मैंने रोग रे पीड़ित अच्छा से नहीं खाइबा को दियो है बोले राजा आदेश देले राजा निर्देश देकी चलीगले जदिओ छामुक भली मु भी छार कच्छप मांस खाइबा को पसंद करे नाही एइठिरु बरं फाळे खाइबी अधिक दक्षता सह राजसेवा करने निमंते मु गंठीबातरू सहल मुक्ति पाइबा आवश्यक कहिले सेनापति सेठू सेनापति कहउचंती जदिओ मु राजकीय भोग्य भोजन मु करुची जदिओ मु खाई परिबि नाही कइंछ मांस किंतु ए कइंछ मांस को मु निश्चित अधा खाइबी है कारण मोर जो आंठ गंठी बात अच्छी गंठी बात अच्छी सेनापति गंठी बात रोग अच्छी है सेनापति सांगे सांगे कहले मोर तो गंठी बात रोग अच्छी ताहले मु ए कइंछ मांस को निश्चित खाइबी खाइकी जल्दी ए रोगर मुक्त हेले सिना राजा सेवा करी राज्यर सेवा करी नहेले ए राज्यर सेवा केमती करी राज्यर सेवा पाई मते कइंछ मांस खाइबा पड़ो जदिओ मु राजभोग्यर अंतर्भुक्तटा नुह तथापि मु यार मांस खाइबी बोली कहिले किए सेनापति तेबे
सेनापति भी तांक रोगरू मुक्ति पाइबा पई आग्रही थिले। गंठीबात रोग तांकर थिला। सेनापति घोषणार प्रतिध्वनि निर्गत है समस्त मंत्री और सभासद वर्गों कंठरू है। जमिति सेनापति घोषणा जमिति कले तांको सांगेरे पाଳି धरले किए मंत्री आ सभासद वर्ग समस्ते पाଳି धरले। समस्ते अधिक दक्ष राजसेवा निमंते कच्छपर कियदंश मान भक्षण करी कौनसी ना कौनसी रोगर मुक्ति पाइबा आग्रही थिले है। केवल सेनापति जमी एक कथा कहीदेले सेनापति सहित आउ जते सभासद वर्ग थिले समस्ते कहले आमे भी खाइबू आमर भी रोग विभिन्न प्रकार रोग अच्छी कहार समस्त किसी ना कि रोग अच्छी सेठू समस्ते कहले ठीक अच्छे आमे भी टिके टिके मांस खाइकी रोग मुक्त हेबू ताकि आमे भी राज्य सेवा करूँ है। तेणु समस्ते कईंछर मांस खाइबा इच्छा प्रकाश कले। तेबे सेनापति कौन राजा आदेश देले जो मनकर सब रोग होती रोषे कर बांटी दियो बोली। तेज सेनापति कहले मु खाइबा दरकार कारण मोर गंठीबात रोग अच्छी। तापरे सेनापति कथा शुणिकी मंत्री सभासद वर्ग समस्ते जी जी सेठी थिले समस्त कहले आमे भी टिके टिके खाइबू आम समस्त किए कहले मोर ए रोग अच्छी किए कहले मोर से रोग अच्छी समस्त किसी ना कि रोग अच्छी तेणु समस्ते चाहिए जे आमे टिके टिके यार मांस खाइकी कौन रोग मुक्त हेबू है। तेबे यह थिला गल्पर द्वितीय पर्याय। तेबे मैं आशा करुच्ची द्वितीय पर्यायटी भी तुम्हें भल भाव में बुझीपार एवं यार परवर्ती पर्याय आम कहानीटी को शेष करवा। मैं आशा करुच्ची द्वितीय पर्याय तुम्हें भल भाव में बुझीपार तथापि किसी अबुझा रही मत निश्चय मेसेज कर। धन्यवाद।